After 20 Years is a beautiful story of two friends. It is written by O. Henry. O. Henry is a popular American short story writer. His original name is William Sidney Porter, but he writes in the name of O. Henry. He is born on 1862 and his death occurred on 1910. O. Henry's short story After 20 Years was first published in the Sunday edition of the New York World in 1905. A few of other popular short stories by O. Henry is The Gift of Maggie, The Cop and the Anthem, The Ransom of Red Chief, Reformation, a retrieved reformation, and the third ingredient. In this story, there are two characters, a person who is waiting for his friend, and the policeman who has moved up the avenue impressively. His habitual is to show in the work of the police is beautifully explained in the beginning. That is, the policeman would have to see whether everything is in perfect order, whether everyone is peacefully moving one another, or is there any problem. Like that, once when a policeman checks around 10 o'clock, he habituated to meet a person standing next to him. That person was near some restaurant. When this policeman approached that person, he said, I'm waiting for my sir. It is nothing, just as usual, I'm standing. I'm waiting for my friend Jimmy, with whom I had lost my contact 20 years ago, when we were very best friends when we were in the childhood. But I moved to West and he remained here in the New York because he loved the city so much, and he's a very good person, a very straightforward and a very humble person. So when we were children, we promised to meet each other on after 20 years at this place. So I'm waiting, sir, said the stranger to the policeman. The policeman inquired him, how will you identify your friend? Because you said you have lost the contact with it. If he is alive in any one corner of the world, definitely he would have been present here. Though we lost contact, he would be the only person coming here. There was a restaurant which we used to eat when we were children. Now that restaurant is closed. I think it is closed. I miss it, but I am waiting for my friend. And suddenly he sees his watch. It is about to be 10. He said, exactly 20 years back, at the time of this 10 o'clock, we parted each other. So I'm very sure that my friend will surely come at this time. I can spare half an hour waiting for him, not more than that. That is what this man said to the police. While they were walking, they both were talking and walking. While they were walking, the stranger suddenly lights his cigar, which shows his face. His face is pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His watch has two large diamond sets. The policeman looks at him and said, okay, hope you'll meet your friend soon. And then he left there.
20 minutes later, one man came and said, actually, Jimmy and that narrator and the stranger parted when Jimmy was 20 and the stranger was 18. Their favorite restaurant was Big Joe Brady's. They separated for the main reason of money. They were separated for the main reason money. He said, the stranger says, West is a pretty big proposition. If he is alive anywhere, he would definitely come here. 1,000 miles I have traveled to reach here. Can't my friend reach? That is what he meant. Then there is a small diamonds in his watch. That is the time when he saw. It is 3 to 10. Then the police the policeman left and said, maybe your friend comes right now. After 20 minutes of waiting, a tall man with long overcoat, white collar turned up to his ears, hurried across from the opposite side. He asked, the stranger name is Bob. So, is that you, Bob? He asked with doubtfulness. Then Bob also replied, is that Jimmy Wells? The two friends met finally. I never thought you would be so tall, Bob asked Jim. He said, because it's of 20 years gap. How are you, Jimmy? Bob asked. Yeah, I'm doing well. Jimmy asked Bob, how is he doing in New York? He said, yeah, I'm doing well. I'm moderately in one of the positions. I'm in a very good position. Doing well in New York. Like that, Bob replied to Jimmy and asked of Jimmy what position you are. He said, I'm in one of the city departments. They both had a talk about the old times. While speaking, they went to the place where the street light is on. When Bob saw Jimmy, he suddenly said, you're not my old friend Jimmy, because your nose is completely different. A person's face appearance can be changed, but not their nose, is what Bob said to Jimmy. He said, yes, I'm not Jimmy. You are under arrest. My name is Pat Wells, and you are under arrest. You have been in arrest for 10 minutes. I have been asked to hand over this letter to you. Please read it. Like that, that policeman gave a letter. The person who disguised himself as Jimmy in order to meet Bob handed over this a letter to Bob. In that letter, it is written, Bob, I was at the appointed place on the time when you stuck to match the light your cigar. I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went around and got a plainclothes man to do the job. That is, the old police officer whom Bob had conversations with was his old friend Jimmy. He said, it was very happy. It was me who you met as policeman. When you lighted your cigar, I recognized you as a
wanted criminal in Chicago. Though when you're my friend, I can't arrest you. So I sent this man to arrest you. This defines the friendship. இதுக்கு அடுத்து நான் பேச வருது தமிழில். இங்கிலீஷ் புரியாதவங்களுக்காக. ஸோ இங்கிலீஷில் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நோ இஷ்யூஸ். ஆஃப்டர் 20 years ஓ ஹென்ரி அப்படி இவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டராக இருக்கார். அவரோட உண்மையான பேர் வந்து வில்லியம் சிண்டி போர்ட்டர். அவர் வந்து ஆஃப்டர் 20 yearsன்ற இந்த ஒர்க்கை வந்து எழுதுனது ஃபஸ்ட்டு எங்கே பப்ளிஷ் ஆச்சுன்னா ஒரு சண்டே, அதாவது மேகசின்ஸ் வந்து சண்டேல வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு மேகசினில். அந்த மேகசினோட பேர் வந்து நியூயார்க் வேர்ல்ட். அது எப்போ எந்த வருஷம் பப்ளிஷ் ஆச்சுன்னா 1905. அவரோட இன்னும் கொஞ்சம் ஃபேமஸான ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்லாம் என்னென்னா கிஃப்ட் ஆஃப் மேகி, காப் அண்ட் த ஆந்தம், ரேன்சம் ஆஃப் த ரெட் சீஃப், அந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய ஒர்க் இருக்குது. அதாவது இங்கே வந்து 2 ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றியான கதை தான் இது. ஒரு 20 வருஷம் கேப் கழித்து 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க. பாபு ஜிம்மின்றது 2 பேர். முதல்ல வந்து ஜிம்மியை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு போலீஸ்காரங்களை பற்றி சொல்கிறாங்க, அவங்களோட ஜாபை பற்றி சொல்கிறாங்க. நியூயார்க்கில் வந்து ஒரு போலீஸ்மேன் வந்து வந்துட்டுருக்காரு. அதாவது ஒரு ஜென்ரலாகவே அவரோட ஒர்க் என்னென்னா டெய்லியே அவங்க வந்து ரவுண்ட்ஸ் மாதிரி வருவாங்க நைட்டில். எல்லாருமே எல்லா கடையும் அடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரி செக் பண்ணுறதுக்காக, எல்லாம் சேஃபாக இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரவுண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட டியூட்டி முடியும். அந்த மாதிரி அவர் ரவுண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஹீ சா அ மேன், ஒருத்தனை பார்க்குறாரு. அவன் வந்து அங்கே நின்றுட்டுருக்கான். ஏன் இங்கே நின்றுட்டுருக்க அப்படின்னு கேஷுவலாக என்கொயரி பண்ணுறாரு. அப்போ வந்து அவன் சொல்கிறான், இந்த மாதிரி நான் வந்து 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டேன், நான் அவனை பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்குறான். என்னது, உங்களுக்கு வந்து இது கேட்டால் காமெடியாக தான் இருக்கும், ஆனால் நான் வந்து 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நானும் அவனும் பேசி வச்சுக்கிட்டோம், அவன் ரொம்ப நேர்மையானவன், ரொம்ப நல்லவன், கண்டிப்பாக வருவான், அவன் ஒரு வேளை உயிரோடு இருந்தான்னா கண்டிப்பாக வருவான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் சொல்லேன் உன் ஃப்ரெண்டை பற்றி அப்படின்னு சொல்கிறான். சரி, இங்கே கூட ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தது, இப்போ இல்லை அது. அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் நானும் அவனும் ஒன்றா தான் உட்காந்து சாப்பிட்டோம், எனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான். அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட பேர் வந்து பிக் ஜோ பார்டீஸ் ரெஸ்டாரண்ட். அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட பேரை வந்து சொல்கிறான். நாங்கள் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் சாப்பிட்டோம், இப்போ அது இல்லை, அடைச்சிருக்கு, என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் ஆமாம், மேபி ஆமாம், ஒரு 5 இயர்ஸாக்கு முன்னாடி கூட அந்த ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தது, இப்போ இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அவங்க வந்து அப்படியே நடந்துக்கிட்டே பேசுகிறாங்க. அவரோட டியூட்டி முடியுது இல்லையா, கொஞ்சம் தூரம் இவரும் நடந்து வந்துட்டே பேசிகிட்டு இருக்காரு. ஒரு கட்டத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கிற பாப் வந்து அவரோட சிகாரை பற்ற வைக்கிறாரு. அந்த சிகரெட்டோட அந்த மேட்ச் பாக்ஸோட வெளிச்சத்தில் அவரோட ஃபேஸை வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸரால் பார்க்க முடியுது. அவர் பார்த்துடுறாரு அவரோட ஃபேஸை. அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பேலாக இருக்குது, ஸ்கொயர் ஜார்டு ஃபேஸாக இருக்குது, ஒரு கண்ணெல்லாம் அப்படியே பெருசாக இருக்குது, ஒரு தழும்பு மாதிரி ஒன்று இருக்குது அவருக்கு, அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இதே நாள் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதையை தான் அவர் வந்து போலீஸ்மேன் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தார். நான் வந்து ஏன் பிரிஞ்சு போனேன்னா, நான் வந்து வெஸ்ட்டில் போனால் நல்லா சம்பாதிக்கலான்னு நினச்சேன், அவன் வந்து இங்கே தான் இருப்பான், அவன் வந்து ரொம்ப நேர்மையானவன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இன்னும் 3 நிமிஷம் தான் இருக்குது 10 ஆகிறதுக்கு, 10 ஆகிடுச்சுன்னா அவன் வந்துடுவான் அப்படின்னு இவர் வாட்சை பார்க்கும்போது, சரி அவன் வர்றது வரைக்கும் நீங்கள் இங்கே வெயிட் பண்ணுங்கள், எனக்கு வந்து டைம் ஆச்சு, நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர் போயிடுறாரு. இவர் போனிட்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர்கிட்டே அவன் சொல்கிறான், என்னால் ½ அன் ஹவர் தான் வெயிட் பண்ண முடியும், அதுக்கு மேலே வெயிட் பண்ண முடியாது, அதுக்குள்ளே என் ஃப்ரெண்ட் வருவான்னு நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் சொல்லுவான். நான் அவனுக்காக வந்து 30 minutes வெயிட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான். சரின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அமைதியாக போயிடுறாரு. அவர் போயிட்டு 20 minutes கழித்து ஒரு பர்சன் வரான். அவன் வந்து நான் தான் ஜிம்மி அப்படின்னு, நீ வந்து பாபா அப்படின்னு கேட்குறான். ஆமாம் நான் பாப் தான், நீ வந்து ஜிம்மியா அப்படின்னு இவங்க 2 பேரும் பேசிக்கிறாங்க. ஆமாம் நான் ஜிம்மி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது, நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னு பாப் கிட்ட அவர் கேட்குறாரு. ஜிம்மி
ஆம், இது நான் வந்து ஒரு சிட்டியில் போய் நல்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். நீ என்ன பண்ணுற ஜிம்மி அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு. நான் வந்து ஒரு சிட்டியில் ஒரு சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. சரி, நம்ம பழைய கதைகள்லாம் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே அவங்க நடந்து போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு இடத்துல வந்து அதான் ஒரு நல்லவனும் கெட்டவன் ஆயிடுறான், கெட்டவனும் நல்லவன் ஆயிடுறான், நீ எப்படி இவ்வளோ அந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்க ரொம்ப பழைய கதைகள்லாம் ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காங்க. பேசிகிட்டே வரும்போது நீ ரொம்ப முன்ன மாதிரி இல்லையே, ரொம்ப டால் ஆகிட்டியே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஆமாம், நான் வளர்ந்துட்டேன், அது 20 வருஷம் ஆயிடுச்சுல்ல அப்படிங்கிறாரு. அப்படியே அவங்க பேசிட்டு ஒரு லைட் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் பக்கத்தில் அவங்க வந்துடுறாங்க. வரும்போது அவங்க 2 பேரோட ஃபேஸும் ஈச் அதருக்கு தெளிவாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது. அதில் வந்திருக்கிற ஜிம்மியை பார்த்து பாப் கேட்குறாரு, நீ ஜிம்மி கிடையாது. ஏன்னா ஒரு மனுஷனோட ஃபேஸில் இருக்கிற ஃபேஸஸ் வேணால் சேஞ்ச் ஆகலாம் 20 வருஷத்தில், அவங்களோட நோஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. இந்த நோஸ் வந்து என்னோட ஜிம்மிக்கு கிடையாது, நீ ஜிம்மி கிடையாது, யார் நீ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. என் ஜிம்மிக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. உடனே அங்கே ஜிம்மியை வந்து ஒருத்தர் வந்திருக்காரு இல்லையா, நான் தான் ஜிம்மின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஆமாம் நீ சொன்னது கரெக்டு தான், நான் ஜிம்மி கிடையாது, ஆனால் நான் உன்னை இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த லெட்டரை வந்து உங்ககிட்ட ஒருத்தவங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண சொன்னாங்க. உனக்கு இந்த வெளிச்சத்தில் இப்போ படித்தா உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு, ஆனால் படிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த லெட்டரை கொடுக்குறாரு. அந்த லெட்டரில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா, நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே நான் கரெக்டாக 10 மணி ஆனதுமே வந்துட்டேன் ஜிம் உன்னை பார்க்குறதுக்காக. ஆனால் நான் வந்து நீ எப்போ அந்த சிகரெட்டை பற்ற வச்ச வெளிச்சத்தில் எனக்கு உன் ஃபேஸ் தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த ஃபேஸ் வந்து சிகாகோவில் வாண்டட் கிரிமினல் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால நான் வந்து அமைதியாக வந்துட்டேன். என்னால் உன்னை அரெஸ்ட் பண்ண முடியல, நீ என்னோடய பழைய ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால என்னால் உன்னை அரெஸ்ட் பண்ண முடியல. அந்த வேலையை செய்ய சொல்லி தான் நான் இந்த பர்சனை சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்கு. அதை படித்ததும் அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டோரி.